समस्त को शुभ संध्या। आम चैनल को समस्त को स्वागत। आज प्रसंग होची +3 4th सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स पिला मानकर अच्छी अबत्तमर 24 गुरु प्रसंग से प्रसंग आज आलोचना। ता पूर्वर आम टिके भागवत विषय कथा हवा। तो ये किए कहते क्या कहते आम बुझा अच्छे। महाभारत युद्ध पर्व कथा भगवान कृष्ण तंकर समस्त लीला खेला सारे प्राय है एवं एठी भगवान निज धाम को जीवा को प्रस्तुत होचन। निज धाम माने भगवान का धाम कोटा तुम समस्त जानिच पराप्स वैकुंठ धाम वैद्य हम कहूँ आम पुराण अनुसार भगवत गीतार भी अच्छी। भगवान अर्जुन पचारुंट कृष्ण को तुम धाम कोटा कौटे आप रहते है। भगवान कहले भागवत भी कथा अच्छी मद्भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद है। कहले जो मोर भक्त मैंने मो गुणगान करते से थाए। अर्जुन किंतु पचारुंट आपण से था कि आपणकर प्रकृत निवास कौटा कहते है। अर्जुन प्रश्नर उत्तर देगी कृष्ण कहते भगवत गीतार भी अच्छी न तत् भाषयते सूर्य न शशांक न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम है। कृष्ण कहते अर्जुन शुण है न तत् भाषयते सूर्य आम सूर्यमंडल है न शशांक न पावक सूर्य नुह सूर्यमंडल चंद्रमंडल अग्निमंडल तापर आ गोटे ताटू मोर वैकुंठपुर अच्छी है मोर दिव्य धाम अच्छी जो कौन हम जो गले जीव के फेरे ना पृथ्वी को आसब जन्म मृत्युर चक्र जो अच्छी है। पुराण अनुसार 84 लाख योनि भ्रमण करापर है आमको दिव्य शरीर मिले मानव शरीर मिले है। तेणु 84 लाख योनि भ्रमण करा पड़े अर्थ मोक्ष मिले है। किए निर्वाण कहती किए मोक्ष कहती किए कैवल्य कहती मुक्ति बोली कहती विभिन्न धर्म अनुसार विभिन्न शब्द अच्छी। कथा हूँ कृष्ण को जिते जीवाक पड़ा अर्थ एठी कौन करा पड़ा लीला खेला पृथ्वी सरीगला जो भगवान आसते से कम सरीगला दुष्ट मान विनाश होगला धर्मर संस्थापन होगला भगवान एवं निज धाम को जीवा बाहर है। देवता मैंने भी रिक्वेस्ट पठेले कि भगवान से किसी काम ना एवं आप आसते है। भगवान एवं कौन कले फेरवा पूर्व है कौन कर फेरवा पूर्वर भगवान तंगर परम भक्त उद्धव को डाकिले क्या डाकिले उद्धव है। उद्धव कथा कह है उद्धव को डाकिले से जन भक्त वास्तव मैंने मंडल है। उद्धव को डाकिले उद्धव को कहले सब कथा कहले उद्धव मो जीवार बेला गल है मुझे फेरी मो धाम को ता पूर्वर तो मुझे केतटा कथा कहूँ मन रख है। उद्धव ए शुणा को बसिले भगवान कहते देख मुझे पलैबी है मुझे पलैबी मो लीला खेला सरीज तापर कौन हम ना कलिर घोर कलिर प्रवेश कौन प्रवेश हम घोर कली प्रवेश हम जो भगवान कहते हाँ कृष्ण कहते उद्धव शुण ए कौन हम जे एवं कलिर प्रवेश हम तो कलिर प्रवेश हम लोक मैंने सब उल्टा काम करे है। मनीष से मनीष आम कहू मनीष को जिते बड़े पाखे मानवीय गुण थाए ह्यूमानिटी जहाँ तो मैंने अंग्रेजी में कहूँ है। तो मानवीय गुण को जदि जा पाखे ना ताको आम मनीष कहे जदि कहीं माने नियम विरुद्ध काम कला आम ताको एंटी सोशियल कहू अंग्रेजी में अच्छी कहूचे है। तेणु एठी कथा हूँ तेणु कृष्ण बुझाऊँ उद्धव जे मुझे पलैबी है
କଳିର କରାଳ ଗ୍ରାସରେ ଏ ପୃଥିବୀ ପଡ଼ିବ। ପୃଥିବୀର ଲୋକମାନେ କ'ଣ ହେବେ ନା ସବୁ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ପାପ ଅଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ ମନ ବଳେଇବେ ହେଲା। ଏବେ ଉଦ୍ଧବ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିବି କେମିତିକା ହେଲା, ମୁଁ ଏଥିରୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି ହେଲା। କୃଷ୍ଣ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ କହିଲେ ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଏ ହେଲା, ସେଇଠି ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ନାମ ଜପ ହେଲା। କେବଳ କଲିଯୁଗ କେବଳ ନାମ ଆଧାର, ରାମଚରିତ ମାନସରେ ତୁଳସୀଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି କଲିଯୁଗ କେବଳ ନାମ ଆଧାର। କଳିଯୁଗରେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରଣ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲା, ଆଉ ଅଧିକା କିଛି କରିବା ଦରକାର। ତ ଉଦ୍ଧବ ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି, କଳିର କରାଳ ଗ୍ରାସରୁ ବଞ୍ଚିବି କେମିତିକା ହେଲା। ଏବେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଯାଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଲା ଯଦୁରାଜା ଏବଂ ଅବଧୂତଙ୍କ ଚରିତ୍ର କହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବୁଝେଇଗଲା ହେଲା। ପ୍ରକୃତରେ କଥାଟା କିଏ କାହାକୁ ବୁଝାଉଛି? କୃଷ୍ଣ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ। କେଉଁ କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ନା ଯେଉଁ କଥା ଅବଧୂତ ଯଦୁରାଜାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। କ୍ଲିୟର? ଏବେ ତେଣୁ ଅବଧୂତ ଯଦୁରାଜାଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ସେଇ କଥା ହେଲା, ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହିଁ ଅଛି 24 ଗୁରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଅବଧୂତଙ୍କର 24 ଗୁରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି, ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଲା। ଏବେ ଭଗବାନ ଯଦୁରାଜ ଅବଧୂତ ସମ୍ବାଦକୁ କୃଷ୍ଣ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଅବଧୂତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଯେମିତି ବାବାଜୀମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛି, ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛି, ରାମାନନ୍ଦୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛି, ନାଗା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛି, ଠିକ୍ ସେମିତି ଅବଧୂତ ବି ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ଅବଧୂତଙ୍କଠୁ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହିଁ ହେଲା। ଏବେ ଅବଧୂତଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁ ରୋଚକ କାହାଣୀ ଅଛି ପୁରାଣରେ। ଏଇ ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଏବେ ହେଲା। ଯେ ଅବଧୂତ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ତ୍ୟାଗୀ ଥିଲେ। ସଂସାର ଭିତରେ ରହି ସାଧାରଣ ମଣିଷଠୁ ଯିଏ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ, ସାଧାରଣ ମଣିଷଠୁ ଯିଏ ଅଲଗା ହେବ ସେ ତ ଅସାଧାରଣ ହିଁ ହେବ ନା। ଏବେ କେମିତି ଅସାଧାରଣ ଥିଲେ ସେଇ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଥରେ ଅବଧୂତ ତ ସଂସାର ତ୍ୟାଗୀ, ତାଙ୍କର ନାଇଁ ଘର ଅଛି, ନାଇଁ ଦ୍ୱାର ଅଛି, ନାଇଁ କେଉଁଠି କ'ଣ ଅଛି, ଯାହା ମିଳିଲା ଖାଇଲେ, ଯାହା ନ ମିଳିଲା ବସିଲେ, ନୋ ଟେନସନ୍। ଏବେ ଥରେ ଶିବଙ୍କୁ ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ଅବଧୂତ ତୁମର ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ହେଲା, ତାକୁ ତୁମେ କିଛି ଦିଅ ହେଲା। ତୁମେ ତ ଅକର୍ମ କର୍ମଦାୟକ ଭୂତଭାବନ ଭୋଲେନାଥ, କର୍ମରେ ନଥିଲେ ବି ତୁମେ ଦେଇଦିଅ ହେଲା। ତେଣୁ ତୁମେ କ'ଣ କର, ତାକୁ କିଛି ଦିଅ ଅବଧୂତକୁ। ତୁମେ ତ ଯିଏ ନ ମାଗୁଛି ତାକୁ ଦେଇ ଦେଉଛ ହେଲା। କିଏ ବେଲପତ୍ର ଟିକେ ଦେଇଦେଲା, ତା ପାଖରେ ଗଦେଇ ଦେଉଛ ପଇସା ପତ୍ର ଧନ ରତ୍ନ ଗଦେଇ ଦେଉଛ। ଇଏ ତୁମ ଭକ୍ତଟା ଯିଏ ଖାଇବାକୁ ପାଉନି, ଏଇଟା କେମିତିକା କଥା? ତେଣୁ ଆଉ କିଛି ଦିଏ। ହଁ, ଶିବ କହିଲେ ପାର୍ବତୀ ମୁଁ ତାକୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ବଟ୍ ସେ ନେବାକୁ କିଛି ଚାହୁଁ ହେଲା। ପାର୍ବତୀ ଏବେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିବା ପରୀକ୍ଷା କରିବା କିନ୍ତୁ ନେବାନି ହେଲା। ଶିବ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯା ପରୀକ୍ଷା ନେଇଯା, ଯଦି ତୁମ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ତ ପରୀକ୍ଷା। ପାର୍ବତୀ ଏବେ କ'ଣ କଲେ, ପରୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀର ବେଶ ଧରି କୋଉଠିକି ଆସିଲେ? ଅବଧୂତଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଅବଧୂତ କହୁଛନ୍ତି, ଅବଧୂତ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଶ୍ମଶାନରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ତ ଘର ନାହିଁ ନା, ଯେଉଁଠି ଇଚ୍ଛା ସେଠି ରହିବେ। ବଟ୍ ସାଧୁସନ୍ଥ ସେ ବାବାଜୀ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ତେଣୁ ଶ୍ମଶାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଖାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଶ୍ମଶାନରେ ଯେଉଁ ପଥଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ଅଟା ଦିଆ ହୁଏ ହେଲା, ଭାତ ଦିଆ ହୁଏ, ଆମେ ଯେମିତି ପଥଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ, ତ ସେମିତି କେହି ଗୋଟେ ଶବ ପୋଡ଼ି ଦେଇକି ଯାଇଛି, ପଥଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଅଟା ଦେଇଛି ହେଲା, ଅଟାର ଗୁଲା ଦେଇଛି, ଅଟା ଗୋଳାକୁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଚପାତି କରିକି ଶବ ନିଆଁରେ, ଜୁଇ ନିଆଁରେ ସେକିକି ତାକୁ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। 2-3 ପଟ କ'ଣ ଏମିତି ଚପାତି କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ପାର୍ବତୀ ବୁଢ଼ୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀର ବେଶ ଧରି, ବୁଢ଼ୀ ଭିକାରୀର ବେଶ ଧରି, ଭିକାରୁଣୀର ବେଶ ଧରି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଅବଧୂତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଭଗବାନ ଭିକ୍ଷା ଦେ, ମୋତେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ହେଲା। ଅବଧୂତ ଚାହିଁଲେନି, କିଏ ମାଗୁଛି ଚାହିଁଲେନି ହେଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ମାଗୁଛି ପଚାରିଲେନି। ନର୍ମାଲି ଆମେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ଆମକୁ କିଏ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ କ'ଣ ମାଗିଲେ କ'ଣ ନେବୁ, କିଏ ନେବୁ, ଆମେ 22 ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର ହେଲା। ଅବଧୂତଙ୍କୁ ସେ ଖାଇବାକୁ ମାଗୁଛି, ବଟ୍ ଅବଧୂତ ଚାହିଁଲେନି କିଏ ମାଗୁଛି, ଅବଧୂତ ପଚାରିଲେ ନାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ ମାଗୁଛି, କେତେଟା ମାଗୁଛି ପଚାରିଲେ। ଏବେ ଗୋଟେ ରୁଟି ନ ଦେଖିକି ପକାଇଦେଲେ ପଛପଟୁ, ନେ ଖା ହେଲା। ଏବେ ପାର୍ବତୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ଏମିତି ଆଉ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ପଚାରୁନି, କିଛି କହୁନି ହେଲା। ଏବେ ପ୍ରଥମ ରୁଟି ସରିଲା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ କହିଲେ ମୋତେ ପେଟ ଭରିଲା ନିହାତି। ଏବେ ଅବଧୂତ କ'ଣ କଲେ, ଆଉ ଯେଉଁ 2ଟା ରୁଟି ଥିଲା ତାକୁ ବି ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ
ତାକୁ ଫିଙ୍ଗିରେ ଗଲେ ନା ଖା କହିକି ସେ ତାଙ୍କର ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ, ଚାହିଁଲେନି ବି କାହାକୁ ସେ 3ଟା ରୁଟି ଦେଲେ ଚାହିଁଲେନି ହେଲା। ଏବେ ପାର୍ବତୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଏବେ ପାର୍ବତୀ ନିଜ ସ୍ୱରୂପକୁ ନେଇ ନିଜ ରୂପରେ ଅବଧୂତ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଲେ। ଅବଧୂତ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ବତୀକୁ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ମା ପ୍ରଣାମ ହେଲା। ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ଅବଧୂତ ମୁଁ ଆସିଛି ତୋତେ କିଛି ଦେବି ହେଲା, ମୁଁ ତ ପରୀକ୍ଷା ନଥିଲି, ତୁ କିଛି ପ୍ରକୃତରେ ମୋତେ କ'ଣ ରୁଟି ଗୁଡ଼ା ଦେଇଦେଲୁ ସବୁ ହେଲା, ତୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ତ ମାଗିବୁ ନିଶ୍ଚୟ, ଏବେ କ'ଣ ମାଗୁଛୁ ମାଗ। ଅବଧୂତ କହିଲେ ମା ମାଗିବାର ତତେ କିଛି ନାହିଁ, ତୁ ମୋତେ କ'ଣ ମାଗୁଛୁ ମାଗ ହେଲା, ଓଲଟା ହେଲା। ପାର୍ବତୀ ଏବେ କହିଲେ, ପାର୍ବତୀ ବହୁତ ଥର ଯାଇଛି, ବହୁତ ଥର କହିଲେ ଅବଧୂତ କିଛି ନେଇ ମୁଁ ଦେଉଛି, ନିଜେ ଆସିଛି ମୁଁ ଅପର୍ଣ୍ଣା ହେଲା, ନିଜେ ଆସିଛି ମୁଁ ଜଗତର ମା, ଯାହା ଚାହିଁ ମୁଁ ଦେବି ନେ କିଛି ହେଲା। ଅବଧୂତ କିଛି ମାଗିଲେନି। ଅବଧୂତଙ୍କର ସେ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ମୋତେ କିଛି ଦରକାର ହିଁ ନା। ଏବେ ପାର୍ବତୀ ରାଗିଗଲେ, ଅବଧୂତଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ଅବଧୂତ ଅବି ତୁ କ'ଣ ହେଇଯା ବଳଦ ତୋର ବଳଦ ପରିକା ଆଚରଣ, ବୁଦ୍ଧି ସୁଦ୍ଧି କିଛି ନାହିଁ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତୁ ଗୋଟେ ବଳଦ ହେଇଯା। ତେବେ ବଳଦ ସିନା ହେଇଗଲେ, ଅବଧୂତଙ୍କର ଆତ୍ମା ତ ଯୋଗୀର ଆତ୍ମା ହେଲା। କିଛି ଦିନ ପଳେଇଲା, ପାର୍ବତୀ ପୁଣି ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଯେ ଅବଧୂତ ଏବେ କେମିତି ଅଛି ବଳଦ ହେଇକି ଦେଖିବ ହେଲା। ପାର୍ବତୀ ପୁଣି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ମାସେ 2 ମାସ ପରେ ବଳଦ ରୂପୀ ଅବଧୂତଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ପଚାରିଲେ ଅବଧୂତ କେମିତି ଅଛୁ? ଅବଧୂତ କହିଲେ ମା ମସ୍ତରେ ଅଛି, ଆହୁରି ବଢ଼ିଆରେ ଅଛି। କହିଲେ କେମିତିକା? କହିଲେ ମା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯୋଗୀ ଥିଲି, ସଂସାର ତ୍ୟାଗୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବି ଥିଲି, କେଉଁ ପୁଣ୍ୟକୁ ପିନ୍ଧୁଥିଲି ଲୋକ ଜାଣିବାକୁ, ତାକୁ ରଖିବାକୁ ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହୁଏ, କେଉଁଠି ଥୋଇବି କେଉଁଠି କ'ଣ ବାରି ମୋର କିଛି ନାହିଁ ହେଲା। ଏବେ ତାର ବଳଦ ହେବାର ଅଭିଶାପ ମା ଦେଇଦେଲ ହେଲା, ସାପେ ବର ହେଇଗଲା, ତୁମେ ସାପ ଦେଇଦେଲେ ସିନା ଅଭିଶାପ ଦେଲ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ପାଇଁ ବର ହେଇଗଲା। ଏବେ ଏଇ କପୁନି ଖଣ୍ଡ ବି ଖୋଜିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବଢ଼ିଆ ହେଲା। ପାର୍ବତୀ ପୁଣି ଭୟଙ୍କର ରାଗିଗଲେ, କହିଲେ ତୁ ଗୋଟେ କାଠ ପରିକା ଆଚରଣ କରୁ, ତୁ ଯା କାଠ ଗଣ୍ଡି ହେଇଯା ହେଲା। ଅବଧୂତ କହିଲେ ମା ମଞ୍ଜୁର, ଯାହା କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲା। ଏବେ ପାର୍ବତୀ କାଠ ହେବାର ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଯୋଗୀର। ଅବଧୂତ ଅଛନ୍ତି କାଠ ଗଣ୍ଡି ହେଇକି ହେଲା। ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲା, ପାର୍ବତୀ ପୁଣି ଆସିଲେ, କହିଲେ ଅବଧୂତ ଏବେ କେମିତି ଅଛୁ ହେଲା। କହିଲେ ମା ଆହୁରି ବଢ଼ିଆରେ ଅଛି। ପାର୍ବତୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ଆଚ୍ଛା ଲୋକଟେ କିଛି ମାଗୁନି, କିଛି ଖାଏ କହୁନି ହେଲା। ଅବଧୂତ ଏବେ କ'ଣ କଲେ, ପାର୍ବତୀ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ହେଲା, ପାର୍ବତୀ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ତାଙ୍କ ନିଜ ସ୍ୱରୂପ ଫେରାଇ ଦେଲେ। କହିଲେ ଅବଧୂତ ଆଜି ମୁଁ କ'ଣ ହେଲି, ତୋ ପାଖରେ ହାରି ହିଁ କଲି ହେଲା। ତ ଏମିତିଆ ଜଣେ ସଂସାର ତ୍ୟାଗୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଲା, ଏମିତିଆ ଜଣେ ସଂସାର ତ୍ୟାଗୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯେତେବେଳେ ଯଦୁରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ହେଲା, ଯଦୁରାଜ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ। ଯଦୁରାଜ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ହେଲା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନର୍ମାଲି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ବାବାଜୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ କ'ଣ ପଚାରେ ବାବାଜୀ ମୋ ହାତଟା ଦେଖିଲା ହେଲା, କ'ଣ ଅଛି, ମୋ ପିଲାର ଚାକିରି କେଉଁଦିନ ହେବ, ମୋ ଝିଅର ବାହାଘର କେଉଁଦିନ ହେବ, ଆମେ ଏମିତିଆ ପଚାରେ ନର୍ମାଲି ହେଲା। ଅବଧୂତଙ୍କୁ ଯଦୁରାଜ ସେ କଥା କିଛି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ହେଲା। ପଚାରିଲେନି ମୁଁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବି କହ ହେଲା, ପଚାରିଲେନି କି ଝିଅ ବାହାଘର କେଉଁଦିନ ପଚାରିଲେନି। ତେଣୁ ଯେବେ ତୁମେ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କୁ ଭେଟୁଛ ହେଲା, ଏଇଟା ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ, ଯେବେ ଆମେ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କୁ ଭେଟୁ ସେତେବେଳେ ସାଂସାରିକ କଥା ମାଗନି ହେଲା। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର, ମୋତେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ନା ନାହିଁ, ବା କ'ଣ କଲେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଏବେ ଯଦୁରାଜଙ୍କୁ ଅବଧୂତ ବତଉଛନ୍ତି ମୁକ୍ତି କେମିତିକା ମିଳିବ, ଯାହା ଆମେ ପର ଭିଡ଼ିଓରେ କଥା ହେବା ହେଲା। ଏଇଠି ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବିରାମ ଦେବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।